ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر تم یہ چاہتے ہو، اگر تم اللہ رب العالمین سے محبت کرنا چاہتے ہو، if you want to love اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو تمہیں نبی کی اتباع کرنی پڑے گی۔ نبی کی اتباع کیسے کرو گے، نبی سے محبت کیسے کرو گے؟ جب تم نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلو گے، جب تم نبی کے بتائے ہوئے ویز پر چلو گے، جب تم نبی کے بتائے ہوئے تمام کاموں کو اور ان کے طریقوں کو چلو گے، تب جا کر تم اللہ رب العالمین سے محبت کر سکتے ہو، تب تم اللہ رب العالمین کا محبوب اپنے آپ کو کہہ سکتے ہو۔ میرے محترم بھائیو، آج کے اس مہینے میں 12 ربیع الاول کے مہینے میں مسلمانوں کے اندر جو خرافات جنم لے چکے ہیں، وہ مسلمان یوں کہتے ہیں کہ آج اس 12 ربیع الاول کے مہینے میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن مناتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں، ان کی یاد مناتے ہیں۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں ان مسلمانوں سے جو اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش کے نام پر جشن مناتے ہیں، گھروں کو چراغاں کرتے ہیں، گھروں کو لائٹوں سے سجاتے ہیں اور طرح طرح کے خرافات کرتے ہیں، میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد مناتے ہو تو دنیا کا یہ دستور ہے کہ اگر دنیا میں کوئی انسان اگر کسی سائنس داں کی یاد منانا چاہتا ہو تو اس دن وہ تمام سائنس دانوں کو جمع کرتا ہے، جتنے بھی سائنس کے ٹیچرز ہیں تمام سائنس کے ٹیچرز کو جمع کرتے ہیں، پھر اس انسان کے اس سائنس داں کے لٹریچرز اور ان کے مقالوں کو پڑھ کر ان کی یاد مناتے ہیں۔ اگر کسی شاعر کو یاد منانا ہو جیسے کہ علامہ اقبال کو ہر سال ان کی یاد منائی جاتی ہے تو ان کی یاد میں ان کی نظمیں اور ان کے اشعار کو پڑھی جاتی ہے، اس طریقے سے وہ لوگ اپنے ادبا اور اپنے شاعر اور اپنے سائنس کو یاد کرتے ہیں۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا غلطی کی تھی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا انصاف کیا تھا آپ سے کہ آپ اس دن 12 ربیع الاول کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کام ناپسند کرتے تھے، جس کام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نفرت کرتے تھے، جس کام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو دور رہنے کے لیے کہتے تھے، اس دن آپ وہی کام کرتے ہیں، اس دن آپ جشن مناتے ہیں، آپ خوشیاں کرتے ہیں، آپ ڈھول بجاتے ہیں، ڈی جے بجاتے ہیں، ناچتے ہیں، گھومتے ہیں، سڑکوں کو جام کرتے ہیں، لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کی ہرگز اجازت نہیں دیتے ہیں، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسی یاد منانے سے کیا فائدہ ہے؟ وہ دوسرا جواب یوں دیتے ہیں کہ اس دن یعنی 12 ربیع الاول کے مہینے میں جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن مناتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مجلسوں میں آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، وہ زندہ ہے، وہ ہمارے محفلوں میں آتے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے تو پھر اس کا آپ اس کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا داماد کیوں کہتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا داماد کیوں کہتے ہیں، علی کا سسر کیوں کہتے ہیں، عثمان کا سسر کیوں کہتے ہیں؟ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے تو حضرت فاطمہ کا باپ کو کہتے ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا شوہر کو کہتے ہیں، حضرت ابو لہب کا اسی طریقے سے دوسرے رشتہ دار ہے، اور نور کسی نور کا کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آتے تھے، کیا ان کا کوئی باپ ہے، کیا ان کا کوئی داماد ہے، کیا وہ کسی کا سسر ہے؟ نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ نور کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں ہے، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، ہماری مجلسوں میں اور ہمارے محفلوں میں تشریف لاتے ہیں۔ نعوذ باللہ، اگر کچھ وقتوں کے لیے ایک لمحہ اور ایک مومنٹ کے لیے اگر یہ مان لے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مجلس میں تشریف لاتے ہیں تو پھر آپ کی مجلسوں میں، آپ کے مساجد میں، آپ کے مدارس میں کسی کی عمامت کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جہاں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہو جائے وہاں کسی کی کیا مجال کہ محمد کے ہوتے ہوئے کوئی اور نماز پڑھائے، محمد کے ہوتے ہوئے کوئی اور مشورہ دے، محمد کے ہوتے ہوئے کوئی اور امامت کرے۔ پتہ یہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہی نور ہے اور نہ ہی زندہ ہے، بلکہ وہ بھی ایک انسان تھے،
दुनिया से जा चुके हैं। अब आइए ये सुनते हैं, एग्जाम्पल आपको यूं देते हैं। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मस्जिद में तशरीफ ले जाते हैं। कुछ लोगों को देखते हैं कि इकट्ठा जमा होकर एक हल्का ग्रुप बनाकर हाथ में कंकड़ियां लेकर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, सुभान अल्लाह की तस्बीहें करते हैं। तो हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि तुम ये कंकड़ियां लेकर हाथ में क्या कर रहे हो? लोगों ने कहा कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की तस्बीहात का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाहु अकबर पढ़ रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे हैं, सुभान अल्लाह पढ़ रहे हैं। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि क्या तुम्हारा ये अमल कबूल है? मेरे भाइयों ये बताइए कि ला इलाहा इल्लल्लाह की तस्बीह पढ़ना क्या अच्छा काम नहीं है? सुभान अल्लाह पढ़ना क्या अच्छा काम नहीं है? अल्लाहु अकबर पढ़ना क्या अच्छा काम नहीं है? लेकिन हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उन सहाबियों को, जो लोग मस्जिद में इकट्ठा एक हल्का बनाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तस्बीह इस तरीके से कर रहे थे, उनको डांटा और फटकारा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तस्बीहात करना यह अच्छा काम नहीं है। लेकिन उन्होंने उस तरीके पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तस्बीहात का जिक्र किया जिस तरीके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिग्नेचर नहीं है। उन्होंने हाथ में कंकड़ियां लेकर उसको गिन गिन कर तस्बीहात कर रहे थे। तो हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद ने फरमाया कि ये तरीका मोहम्मद का तरीका नहीं, इसलिए ये अमल तुम्हारे लिए काबिल कबूल नहीं है, बल्कि तुम्हारे ऊपर उल्टे वबाल जान बन जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल ये समझिए कि नमाज ईद के अंदर और नमाज जनाजे के अंदर क्या आजान नहीं दी जाती है? कि नमाज ईद से पहले आजान देने से क्या हो जाएगा? नमाज जनाजे से पहले आजान देने से क्या हो जाएगा? क्या आजान देना कोई खराब काम है? आजान देना कोई बुरा काम है? नहीं मेरे भाइयों, आजान देना, आजान में तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की किबरियाई बयान की जाती है, आजान में तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की अज़मत बयान की जाती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, ये कलिमा आजान के अंदर दोहराई जाती है। लेकिन क्या ईदेन की नमाज से पहले, नमाज जनाजा से पहले आजान दी जाती है? क्यों नहीं दी जाती है? अगर आज दे दे तो क्या इसमें बुरा है? लेकिन इस तरीके पर मोहम्मद का सिग्नेचर नहीं है, इसलिए ये काम गलत है। मेरे भाइयों, पता ये चला कि जो भी काम हो, अगर उस काम में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिग्नेचर नहीं है तो वो काम क्या है? वो काम गलत है, वो काम एक्सेप्टेबल नहीं है, वो काम रिजेक्टेबल है। उस काम को अल्लाह रब्बुल आलमीन काबिल नहीं, कबूल नहीं करेगा, उस काम को अल्लाह रब्बुल आलमीन एक्सेप्ट नहीं करेगा। मेरे भाइयों, अगर यूं कहते हैं हम ईद मिलादुन नबी और जश्न ईद मिलादुन नबी नेकी के काम के लिए करते हैं, तो क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई ऐसा काम छोड़ के गए हैं जिसमें नेकी हो और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया? मेरे भाइयों, ये गलत फहमी है कि हम तो ईद मिलादुन नबी मनाते हैं, इसमें हमें नेकी मिलेगी। नहीं मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी किताब के अंदर यूं इरशाद फरमाता है, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि आज के दिन हमने आपके लिए आपका दीन मुकम्मल कर दिया और आप पर नियमत मुकम्मल कर दी। हमने आपके लिए दीन इस्लाम को चुन लिया, इस दीन इस्लाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुकम्मल कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाने के बाद अगर कोई शख्स इस दीन के अंदर कोई नया काम नेकी समझ कर करे तो वो काम नबी का नहीं, वो उस काम में उस इंसान को नेकी नहीं मिलेगी, बल्कि उस काम के बदले उस इंसान के लिए गुनाह और वबाल जान बन जाएगा। इसी तरीके से नबी करीम अपनी हदीस मुबारक के अंदर यूं इरशाद फरमाते हैं, मन अहदथ फी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन, कि जिसने इस्लाम के अंदर, जिसने दीन के अंदर एक ऐसा काम किया जो काम हमारे तरीके पर नहीं है, वो काम काबिल कबूल नहीं है। मन आमिल अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्दुन, जिसने कोई ऐसा काम किया जिसमें मोहम्मद का मोहर नहीं, जिसमें मोहम्मद का सिग्नेचर नहीं, वो काम बर्बाद है, वो काम रायगा है, वो काम काबिल कबूल नहीं है। मेरे भाइयों, वो सहाबा इकराम, क्या उनसे गलती हो